Lord, we thank you, Lord, for this time. We thank you for enabling us to meet like this. Lord, we pray at this time, especially for COVID-19, which has spread around the world, and many have died and many are suffering. Lord, have mercy on us all. Heal our world and let there be normal life for us once again. We pray especially for our country at this time. We too are affected, Lord. But thank you, Lord, for all your mercies and grace and caring up to now. We pray, Lord, that you will continue to be with us and bless us. Bless this country. Let this COVID-19 go off completely from our country. And let there be peace and prosperity in our land. We pray, Lord, that you will continue to guide each one of us, especially all Christians in this land. Let us be witnesses for you, Lord. And we pray especially for the Bible Society as they resume their work, their routine work once again. We pray, Lord, that we will have a definite impact on the work of the Bible Society. Continue to be with each one of us, Lord. The committee members, the members of the Finance Committee and the General Council and all staff members. Be with them, Lord, and encourage them, Lord, and let them continue to do your will in the days to come. Bless this land, Lord, and bless each one of us. In Jesus' precious name we pray. Amen. බයිබල් කියවීම ගීතාවලිය 138 වන පරිච්ඡේදයේ පළවන පදයේ සිට 8 වන පදය දක්වා සමිඳානන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය සමිඳානන් වහන්සේ හදපත්ලෙන් ඔබට තුති කරන්නෙමි දේවවරුන් ඉදිරියෙහි ඔබට ගී ගයා ඔබ පසසන්නෙමි ඔබේ ශුද්ධ මාලිගාව දෙස බලා නමස්කාර කරමින් ඔබේ කරුණා ගුණය සහ විශ්වාසවන්ත භාවය නිසා ඔබේ නාමයට තුති පුදන්නෙමි ඔබේ නාමයත් ආඥාත් උත්තරීත බව ඔබ පෙන්වූසේක මා ඔබ යැදී දවසේදී ඔබ මට පිළිතුරු දුන්සේක මාගේ සිත සවිකොට මට ධෛර්යය දුන්සේක සමිඳුනි මෙලොව සියලු රජවරු ඔබේ පොරොන්දු ඇසූ බැවින් ඔබට තුති පුදන්නෝය එසේය සමිඳුන්ගේ මහිමය උතුම් වන්නේය ඔහු සමිඳුන්ගේ මාර්ග ගැන ගී ගයන්නෝය සමිදානෝ උසස් නමුත් පහත් අය සලකනසේක එහෙත් උඩඟු අය දුර සිටම හැඳින ගන්නසේක මම විපත්ති මැද හැසිරෙමි නමුත්
ඔබ මා රැක බලා ගන්නසේක. ඔබ මාගේ සතුරන්ගේ උදහසට විරුද්ධව ඔබේ හස්තය දිගු කරනසේක. ඔබේ සුරතින් ඔබ මා ගලවනසේක. සමිදානෝ මා සම්බන්ධව අදහස් කරන දේ ඉටු කරනසේක. සමිඳුනි, ඔබේ ප්‍රේමය සදා පවත්නේය. ඔබ ඇරඹුවා උදේ නිම කළ මැනව. ආමේන්. The reading is taken from Deuteronomy chapter 5, reading from verses 22 to 23. Moses, the mediator of God's will. These words the Lord spoke with a loud voice to your whole assembly at the mountain out of the fire, the cloud and the thick darkness, and he added no more. He wrote them on 2 stone tablets and gave them to me. When you heard the voice out of the darkness, while the mountain was burning with fire, you approached me, all the heads of your tribes and your elders, and you said, "Look, the Lord our God has shown us his glory and greatness, and we have heard his voice out of the fire. Today, we have seen that God may speak to someone and the person may still live. So now, why should we die? For this great fire will consume us. If we hear the voice of the Lord our God any longer, we shall die. For who is there of all flesh that has heard the voice of the living God speaking out of fire, as we have and remained alive? Go near, you yourself, and hear all that the Lord our God will say. Then tell us everything that the Lord our God tells you, and we will listen and do it. The Lord heard your words when you spoke to me, and the Lord said to me, I have heard the words of this people, which they have spoken to you. They are right in all that they have spoken. If only they had such a mind as this to fear me and to keep all my commandments always, so that it might go well with them and with their children forever. Go, say to them, return to your tents, but you stand here by me, and I will tell you all the commandments, the statutes, and the ordinances, that you shall teach them, so that they may do them in the land that I am going to possess. You must therefore be careful to do as the Lord your God has commanded you. You shall not turn to the right or to the left. You must follow exactly the path that the Lord your God has commanded you, so that you may live and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you are to possess. This is the word of the Lord. முதலாம் பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் முதல் 12ஆம் வசனம் வரை. மேலும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும் இரக்கமுள்ளவர்களும் சகோதர சிநேகமுள்ளவர்களும் மன உருக்கமுள்ளவர்களும் இணக்கமுள்ளவர்களுமாயிருந்து தீமைக்கு தீமையையும் உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தையும் சரி கட்டாமல் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதியுங்கள். ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்றிருக்கிறவன் பொல்லாப்புக்கு தன் நாவையும் கபடத்துக்கு தன் உதடுகளையும் விலக்கி காத்து பொல்லாப்பை விட்டு நீங்கி நன்மை செய்து சமாதானத்தை தேடி அதை பின்தொடர கடவன். கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது, அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாயிருக்கிறது. தீமை செய்கிறவர்களுக்கோ கர்த்தருடைய முகம் விரோதமாயிருக்கிறது. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය, මේ අප සම්බන්ධ වී සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමයේ මෙහෙවන එක්ව නමදිමු දිනපතා භාවනාව සමගයි. භාවනාව කියන්නේ අපේ සිත සිතුවිලි ගැන මෙනෙහි කරමින් අපේ තුල තැන්පත් වී තිබෙන දේවල් නැවත නැවත මෙනෙහි කරමින් එහි තිබෙනා වූ අගයන් නැත්නම් එහි තියෙනා වූ විවිධ දේවල් මෙනෙහි කිරීම. ඉතින්
මේ ගැන බලනකොට මේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ මෝසෙස්තුමාට කතා කරලා කියනවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්න ඇවිල්ලා අපිට ඇවිත් කියන්න. අපි ඔබ කියන දේ අහලා ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කිව්ව ලෙස අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාවල පනත්වල උන්වහන්සේගේ විනිශ්චය වල අපි පවතින අපිද අපේ දරුවා. ඔව් කතා කරලා කියන අපි දකුණට වමට හැරෙන්නේ නැතුව අපි එහෙම ගමන් කරන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ සමග. දෙවියන් වහන්සේත් කියන උන්ගේ සිතේ එහෙම තියෙනවනම් ඊට අනර්ගයි කියලා. හේතුව මොකද්ද? අපි දන්නවා උන්වහන්සේගේ වචනේ උන්වහන්සේගේ හඬ අපි අහලා ඒක ඉටු කරන්න ක්‍රියා කරනවා නම් උන්වහන්සේ අපිට සෞභාග්‍ය පොරොන්දු වෙනවා, දීර්ඝායුෂ පොරොන්දු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ජීවත් වන දේශය තුල උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය බහුලව තබන්න පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ එතන කියන්නේ උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ හොඳම දේ යහපත් දේ අපට අවශ්‍ය හොඳම අලංකාර දේ උන්වහන්සේ සපයනවා කියලා. සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ අපිට අවශ්‍ය හොඳම දේ මොකක්ද කියලා. අපි හිතන හැම දෙයක්ම හොඳයි කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ තමයි දන්නේ අපේ ජීවිතේට වඩාම යහපත් වඩාම හොඳම දේ. එපමණක් නෙවෙයි උන්වහන්සේගේ වචනේ කියලා තියෙන උන්වහන්සේ අප තුළ යහපත් වැඩ පටන්ගෙන එක කෙලවර දක්වා සම්පූර්ණ කරනවා කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ යහපත් දේ පටන්ගෙන කෙලවර දක්වා සම්පූර්ණ කරනවා පමණක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ එය කෙලවර දක්වා ඉටු කරන්න විශ්වාසවන්ත වෙන්න. උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම අතිමහත්. අපි ගැන උන්වහන්සේ ස්තුති ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. මෙතනදී අපිට තියෙන බාධාවන් ගැන අපි දැන් මෙතනදී අපිට තියෙන බාධාවන් ගැන අපි කල්පනා කරලා බලමු. අපිට තියෙන ප්‍රධාන බාධාවක් තමයි අපි හිතනවා අපි හැම දෙයක්ම දන්නවා. අපිට සමහරවිට දෙවියන් වහන්සේගේ උදව් සමහර දේවල්වලදී අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා අපි උඩඟු ලෙස ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් දේව වචනේ දාවිත්තුමා කතා කරලා කියනවා උඩඟු අයට දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ. උන්වහන්සේ උඩඟු අයත් එක්ක කරුදෙනු කරන්න කැමති නැහැ කියලා. උන්වහන්සේ උඩඟු අය පහත් කරලා යටහතු උන්වහන්සේ උසස් කරනවා කියලා ඔහු කතා කරලා කියනවා. හේතුවයි අපිට උඩඟු වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි උන්වහන්සේගෙන් ඇවිල්ල උන්වහන්සේ ඇත්තටම අපෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැත්නම් අපි කිසිම විශේෂ වාසියක් උන්වහන්සේට නැහැ. නමුත් අපි ප්‍රයෝජනයක් නැතුවත් වාසියක් නැති වුණත් දෙවියන් වහන්සේ පුදුමාකාර ලෙස ඔබට මට ප්‍රේම කරලා උන්වහන්සේ අප ගැන සලකන තැනන් වහන්සේව සිටිනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අපිට උන්වහන්සේගේ වචනෙන් නිතරම යහපත් දෙයට මඟ පෙන්වනවා. ඒ නිසා තමයි දාවිත්තුමා කතා කරලා කිව්වේ සියල්ලට වඩා වහන්සේ ලෝකයට වැඩි උන්වහන්සේගේ වචනේ උන්වහන්සේ උසස් කරා කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා උන්වහන්සේගේ වචනේ කිව්වහම මොකද්ද ප්‍රධාන දේ? දේව වචනේ අපි දන්නවා ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට වචනේ කියලා තියෙනවා වාක්‍යයන්ෝ. ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගැන කතා කරපුවාම මෙනෙහි කිරීම ගැන කතා කරනකොට වචනේ කියන්නේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. දාවිත්තුමා කියනවා ඔබ වහන්සේ කරුණාව, ඔබ වහන්සේගේ කරුණා ගුණේ, සත්‍යතාවය, ඔබගේ නාමයේ ඒ දේ වචනේට ඉහළින් නාමයට ඉහළින් දේ වචනේ සියලු ලෝකේ නාමයට ඉහළින් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ උන්වහන්සේ උසස් කළා කියලා. ඉතින් මේ උසස් කරේ කවුද? ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. උසස් කරේ කවුද? උන්වහන්සේගේ සුභාරංචිය. උන්වහන්සේ උසස් කළේ ඒ සියල්ලට වඩා මොකද? උන්වහන්සේගේ වචනේ පොරොන්දු. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මෙනෙහි කරන වෙලාවදී අපි දන්නවා උන්වහන්සේගේ පොරොන්දුවේ වචන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප සමග සිටිනවා කියලා. අපි මෙනෙහි කරන්නේ කවුද? එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. අප භාවනා කරනකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරනකොට උන්වහන්සේ ගැන මේ දාවිත්තුමා කතා කරලා කියනවා මම මුළු සිතින් ඔබට ස්තුති කරනවා. මම ඔබට දෙවියන් වරුන් ඉදිරියේ ප්‍රශංසා කරනවා. මම ඔබගේ සුද්ධ මාලිගාවේ নমස්කාර කරනවා කියලා. මෙතන ඔහු කතා කරලා කියන ඇත්තට මගේ භාවනාව ඇවිල්ලා මුළු සිටි දෙයක්. අවංක දෙයක්. මම මුළු සිතින් අවංකව භාවනා කරනවා. මම ඊට උනන්දුයි ජූලිතව මගේ භාවනාව ඊට ජූලිත දෙයක්. ඒ වගේම ඔහු කතා කරලා කියනවා මම බය නැතුව ඔබ වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරනවා. මම නිදහස්ව ඔබ වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරනවා. ඔහු කතා කරලා කියනවා මම මේක මෙනෙහි කරද්දී මගේ සිත ඔබ වහන්සේ ගැන ස්තුතිවන්තකම පිරෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මගේ සිතේ ස්තුතිවන්තකම ඔහු කියනවා මේක මගේ මුඛයට ඇවිත් දැන් ඒක ප්‍රශංසාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහු කතා කරලා කියනවා දැන් මේ ප්‍රශංසාව මගේ ජීවිතේ ක්‍රියාදාමයක් මම ඔබට
නමස්කාර කරනවා. භාවනාව ඇවිත් සිතේ සිතුවිල්ලක් පමණක් නෙවෙයි, ඒක මුඛේ ප්‍රකාශනයක් වගේම ජීවිතේ ක්‍රියාදාමයක්. අපි යාඥා කරමු. ප්‍රේමවන්ත දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. නිතරම ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටින නිසා, ඔබ වහන්සේගේ ඒක ජාතක පුත්‍රය එළිදරව් කර තිබෙන නිසා ස්තුතියි. ස්වාමීනි, මේ සෑමකටම ඉහළින් ඔබ වහන්සේ කරුණාව, ඔබ වහන්සේගේ යහපත්කම, ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අපේ ජීවිතේ දිනපතා අලුත් වෙන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ කරනකොටගෙන ස්වාමීනි, අපට අපේ ජීවිතේ ජය ගන්නව පමණක් නෙවෙයි, අපේ දරුවන්ටද වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා දී තිබෙන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සියලු දෙනෙක් මේ අසාසින්න සෑම සහෝදර සහෝදරියක ඔබ වහන්සේට කැප කරලා බාර කරලා ඔප්පු කරනවා. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන්. ආමේන්. ස්තුතියි. Sit down.